Alaikum and a very good morning. We will start our program, the seminar. It has topic as fourth generation industrialization revolution in apparel washing. Do we know what is fourth generation industrialization revolution? It's a new idea because in a short way, I'm just telling that 300 years back, this Bengal area, especially in the Sonargaon and this Dhaka area, was famous for the textile. And its fame goes up to the Europe at that time. But when the first industrialization revolution has done in Europe, our Bangladeshi people, we don't accept that new technology. That is why we got backward. And we lost first generation industrialization, the second generation industrialization, and finally, at the end of the third generation industrialization, we have started, especially we have started from 1980. And before that, we didn't adapt the new technology. So whatever we did is our past. We don't want to discussing about that. We want to implement the latest new technology. That is the fourth generation industrialization revolution. And it is the time. It is the cloud computing, artificial intelligence, thought, so many things it is involving. And it will change the whole industrialization within 10 to 15 years. Because our country, Bangladesh, is a country known as for cheap labor country. Because in the whole world, our country has a very less per hour salary, considering the labor. But in future, we will not get the labor. Because our community is growing up, our economy is growing up. Right now, we are in per capita 2,500 plus something dollar. So we will not get the cheap labor. So for that reason, we need to go for automation. We need to go for artificial intelligence and so many things that is we called as fourth generation industrial revolution. We can look through a video. Fourth Industrial Revolution, 4IR. Let's first define Fourth Industrial Revolution, 4IR. Let's first define what technological revolution is. Technological revolution is a period in which one or more technologies is replaced by another technology in a short amount of time. It is an era of accelerated technological progress characterized by new innovations whose rapid application and diffusion cause an abrupt change in society. 1. First Industrial Revolution. The first industrial revolution used water and steam power to mechanize production. The first industrial revolution, the major shift of technological, socio-economic and cultural conditions in the late 18th century and early 19th century that began in Britain and spread throughout the world. 2. Second Industrial Revolution. The Second Industrial Revolution 1871 to 1914. The second used electric power to create mass production. The Second Industrial Revolution was another great leap forward in technology and society. New innovations in steel production, petroleum and electricity led to the introduction of public automobiles and airplanes. In this lesson, learn about the key inventions that spurred this revolution. 3. Third Industrial Revolution. The Third Industrial Revolution, the sweeping changes brought about by computing and communication technology, starting from circa 1950 with the creation of the first general-purpose electronic computers. The third used electronics and information technology to automate production. The Third Industrial Revolution, How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy, and the World is a book by Jeremy Rifkin published in 2011. The premise of the book is that fundamental economic change occurs when new communication technologies converge with new energy regimes, mainly renewable electricity. Now the Fourth Industrial Revolution, 4IR. Fourth Industrial Revolution is building on the third, the digital revolution that has been occurring since the middle of the last century. It is characterized by a fusion of technologies that is blurring the lines between the physical, digital, and biological spheres.
There are three reasons why today's transformations represent not merely a prolonged scope and systems impact. The speed of current breakthroughs has no historical precedent. When compared with previous industrial revolutions, the fourth is evolving at an exponential rather than a linear pace. Moreover, it is disrupting almost every industry in every country. And the breadth and depth of these changes herald the transformation of entire systems of production, management, and governance. The Fourth Industrial Revolution, 4IR, characterized by the fusion of the digital, biological, and physical worlds, as well as the growing utilization of new technologies such as artificial intelligence, cloud computing, robotics, 3D printing, the Internet of Things, and advanced wireless technologies, among others, has ushered in a new era of economic disruption with uncertain socio-economic consequences for Africa. However, Africa has been left behind during the past industrial revolutions. The Fourth Industrial Revolution, finally, will change not only what we do but also who we are. It will affect our identity and all the issues associated with it, our sense of privacy, our notions of ownership, our consumption patterns, the time we devote to work and leisure, and how we develop our careers, elevate our skills, meet people, and nurture relationships. It is already changing our health and leading to a quantified self, and sooner than we think it may lead to human augmentation. The list is endless because it is bound only by our imagination. Now we will get some advices, get some ideas, get some experiences from our guardians and our honorable guests. Please welcome the president of the seminar, Mr. Professor Dr. Lal Mohan Boral sir. Sir, please come on the stage. ফুললি আসো রাহাত ভাই আসছেন একটু রাহাত ভাইরে ডাকতে রাহাত ভাইরে ডাকতে স্যার Now I am requesting our Honorable Special Guest Anwarul Alam Choudhury, Professor, Chairman Evans Group, a President Bangladesh Industrial Corporation, ex-President BGMEA, President Dhaka University Alumni. Our Honorable VC Sir, Professor Dr. Mohammad Fazle Elahi Sir, to have his seat in the stage. Sir, please. Now I am requesting our Honorable Pro-VC Sir, Professor Dr. Mahbubur Rahman Sir, to have his seat in the stage. Sir, please. Here, today our two guests, our Professor Dr. Mustafizur Rahman Sir, the Treasurer, Ahsanullah University of Science and Technology, can't attend the program, and our Chief Guest, Bani. Now I would like to introduce Mr. Rahat Bhai of second batch, our Austtaa alumni, to receive with flowers for the warm wishes to our Professor, Dr. Lal Mohan Boral Sir. I am also requesting Rahat Bhai to same wishes to our honorable special guest Anwarul Alam Choudhury Parvez sir.
I am also requesting Rahat Bhai to present and wishes warm with the flower to our honorable special guest, Syed Farooq Ahmed sir. Sorry, Syed Farid Ahmed sir. Now I'm requesting Rahat Bhai to present with flower our honorable VC sir, Dr. Mohammad Fazle Elahi sir. Now I am requesting Rahat Bhai to wishes warm with flowers to our honorable Pro-VC sir, Professor Dr. Mahbubur Rahman sir. And now I am requesting, we will start the session because we are already half an hour late. I am sorry for that. From the organizing committee, we are sorry for that. Now we are requesting our guest speaker, Mr. Arif Labu Bhai, to deliver his speech, thoughts, and experience and share with us. Arif Labu Bhai. He is country director, Denimco. Slide already দিয়ে দিছি আমি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আগে স্টুডেন্টদের কাছে জানতে চাচ্ছি, বাংলায় বলবো না ইংলিশে বলবো? বাংলা। আমার বাংলায় একটু পুরান ঢাকা টান আছে, সমস্যা নাই তো? Thank Textile Alumni Association for inviting me over here in this huge event. Thank you very much. আমি আগে আমার ইন্ট্রোডাকশন দিই, আমি জানি কেউ আমাকে চিনেন না। আমার নাম আরিফ মোহাম্মদ লাবু, আমি ফ্যাশন ডিজাইন নিয়ে পড়াশোনা করেছি। আমি কেরিয়ার শুরু করেছি এমএনজি গ্রুপে এবং 7 বছর পর আমি ওখানকার 5টা ফ্যাক্টরি হেড হিসাবে ওইখান থেকে আমি জি স্টার রতে জয়েন করি ফ্যাব্রিক অ্যান্ড ফিনিশিং ম্যানেজার হিসেবে। ওইখান থেকে আমি বেসেলারে আসি। বেসেলারে আমি বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান, ভিয়েতনাম, ক্যাম্বোডিয়া বেশ কয়েকটা দেশের প্রোডাকশন হেড হিসেবে কাজ করে এখন আমি ডেনিমকোতে আছি। আজকের টপিক হচ্ছে 4.0, যেটাকে আমরা বলতেছি 4th জেনারেশন টেক্সটাইল রেভলিউশন। আমাদেরকে আগে জানতে হবে যে 4.0 কি। 4.0 হঠাৎ করে আসেনি, একটা লম্বা সময় নিয়ে একটা জেনারেশনের মাধ্যমে 4.0 আসছে। তো আমরা যদি এখন বলি যে 4.0 কি, তাহলে এখানে আসতেছে যে এআই, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবোটিক্স, আইসিটি, বায়োটেক, 3D প্রিন্টিং, অটোমাইজেশন এবং এরকম আরও অনেক কিছুর মাধ্যম থেকে একসাথে আমরা এটাকে বলতেছি 4.0। আমরা একটা সময় সরি আমি স্পিচে কনসেন্ট্রেশন হারিয়ে ফেলতেছি, তার কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনাদের কনসেন্ট্রেশন নাই। অডিয়েন্সের যদি কনসেন্ট্রেশন না থাকে স্পিচ কেটে যায়। তো আপনাদের কনসেন্ট্রেশন আশা করতেছি। থ্যাংক ইউ। আমাদের এই 4th জেনারেশন যেই ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন আমরা বলতেছি, এটার প্রথম যে অংশটা সেটা হচ্ছে এআই, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের
যে ইম্পর্টেন্স সেটা কোথায় যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে ডাটা কালেকশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্স। আর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে আমরা ফিউচার তৈরি করতে পারবো, সেটা হচ্ছে আমাদের ডাটা ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে আমরা অনেক রকম ডিসিশন নিতে পারবো যেটা মেশিনের মাধ্যমে আমরা করতে পারি। এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ইউজেস কোথায়? www, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব, মেশিন অপারেশন, পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্স, স্মার্ট হোম, সিটিজ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার, এগুলো সব কিছুতে আমাদের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের বেশ ভালো পরিমাণে ব্যবহার আছে। এখন আমরা যদি একটু গার্মেন্টিংয়ের দিকে আসি, যে আমাদের এই 4th জেনারেশন ইভলিউশন বা রেভলিউশন কীভাবে আমাদের গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে আসলে আসতেছে, সেজন্য আমাদেরকে দেখতে হবে যে মেশিন এবং রোবোটিক্স কী পরিমাণ আমরা ব্যবহার করতেছি। আমি এই লাইনগুলো বলার আগে আপনাদেরকে দুটো ভিডিও দেখাবো। এই দুটো ফ্যাক্টরি, একটা এলেতে এবং একটা পাকিস্তানে, তারা কিভাবে রোবোটিক্স বা বিভিন্ন রকম মেশিনারিজের ব্যবহার করতেছে। ভিডিও দুটো প্রেজেন্ট করবেন প্লিজ। সেকেন্ড ভিডিওটা। থ্যাংক ইউ। এখানে আমরা যে দুটো ভিডিও দেখলাম, প্রথম ফ্যাক্টরিটা হচ্ছে পাকিস্তানি একটা ফ্যাক্টরি, তারা স্প্রে অপশনটাকে সম্পূর্ণ রোবোটিকভাবে করতেছেন এখন, এটা তাদের নিজস্ব তৈরি করা মেশিন। আর সেকেন্ড যে ফ্যাক্টরিটা আমরা দেখলাম, এটা হচ্ছে লস অ্যাঞ্জেলেস ক্যালিফোর্নিয়াতে একটা ফ্যাক্টরি। ওনারা সব রকম হাইটেকের পরেও ডাটা কালেকশনের জন্য ওনারা এখন ড্রোন ইউজ করতেছেন, উইচ ইজ কোয়াইট নিউ অ্যাকচুয়ালি ইন দ্য ডেনিম লন্ড্রি। মেশিনস অ্যান্ড রোবোটিক্সের কথা যদি আমরা বলি, আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা মেশিনে একটু দুর্বল, তার কারণ আমাদের মেশিনের উপরে R&Dতে আমাদের নলেজ একটু কম। সেজন্য আমাদেরকে সবসময় মেশিন সাপ্লাইদের উপরেই ডিপেন্ডেন্ট থাকতে হয়। তারা যে ধরনের মেশিনারিজ নিয়ে আমাদের কাছে আসে, সেই ধরনের মেশিনারিজের উপরে আমাদেরকে কাজ করতে হয়। বাট হোপফুলি আপনারা আসবেন, আপনারা এসে জিনিসটাকে চেঞ্জ করবেন। এখন আমরা যদি লেটেস্ট মেশিনারিজের দিকে আসি, আমি অলরেডি আপনাদের বুকলেটে দেখছি, আপনাদের সিনিয়ররা বেশ ভালোভাবে এগুলোকে প্রেজেন্ট করেছে। প্রসেস মিনিমাইজড মেশিনস, আমাদের আগে যেসব মেশিনারিজগুলো আমরা ব্যবহার করতাম তার মধ্যে যে মেজরিটি মেশিনই হচ্ছে দেখা যায় একটা প্রসেসের জন্য একটা মেশিন, বাট এখন দুটো তিনটা প্রসেস একটা মেশিনেই করা সম্ভব। যেমন এখন একটা নতুন ওয়াশিং মেশিন আসছে, ওরা বলতেছে হাই স্পিড মেশিন। এখানে আমাদেরকে হাইড্রো করার জন্য গার্মেন্ট বের করতে হয় না। তো এইখানে যে আমাদের গার্মেন্টের ওয়াশিং ফ্লোরে যে পানি হয়, ওয়াশিং ফ্লোর যে ওয়েট হয়, সেগুলোর কোনো সম্ভাবনা থাকে না, এবং সময়ও সেভ হয়, ম্যান পাওয়ারও সেভ হয়। লো ইউটিলিটি মেশিনস বলতে আমরা যেটা বোঝাচ্ছি যে ইলেকট্রিসিটি বা গ্যাস কনজামশন, এগুলো এখন অনেক কম প্রয়োজন হয়।
low requirement on the same results. আমাদের এখন পানির ব্যবহার আগে ওয়াশিং মেশিনে যে পরিমাণ ছিল সেটা এখন কমতে কমতে অনেক কমে গিয়েছে এবং আরও নতুন টেকনোলজির কারণে যেটা হচ্ছে যে এখন নেবুলাইজিং সিস্টেম, ন্যানো বাবল টেকনোলজি বা স্টিম টেকনোলজি, আপ টেকনোলজি, এগুলো ওদের দেওয়ার নাম, কিন্তু এগুলো সবকটারই টার্গেট হচ্ছে যে পানির ব্যবহার কমানো। পানির ব্যবহার কমলে গ্যাসের ব্যবহার কমবে, ইলেকট্রিসিটির ব্যবহার কমবে, কেমিক্যালের ব্যবহার কমবে। তো ওই হিসাবে দেখা যায় যে এগুলো সবকটাই আমাদেরকে এখন যে কোনোভাবেই হোক আমাদেরকে সেভিংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের ইউটিলাইজেশন বাড়তেছে। আর ড্রোনের ব্যবহার, আমরা একটু আগে দেখলাম ড্রোনের ব্যবহারটা, রোবোটিক্স, রোবোটিক স্প্রে, রোবোটিক লেজার, অটোমেটিক লোডিং আনলোডিং ফ্যাসিলিটি, অটোমেটিক কেমিক্যাল ডোজিং সিস্টেম, বা এটাকে আমরা কম্পিউটার কন্ট্রোলড কেমিক্যাল ডোজিং সিস্টেমও বলতে পারি। এরপরে আসতেছে সফটওয়্যার। এখন এই সফটওয়্যার আমাদেরকে ওয়াশিংয়ের ক্ষেত্রে যেটা করতেছে সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে আমরা কি ব্যবহার করতেছি, কি কতখানি ব্যবহার করতেছি, সেটা থেকে আমাদের আউটকামটা কোন দিকে যাচ্ছে, আমরা কি সাস্টেনেবিলিটির দিকে যাচ্ছি, আমরা কি সেভ করতেছি, নাকি আমরা আরও বেশি নষ্ট করতেছি, সেই দিকে আমাদেরকে ওরা গাইডেন্স করে। এর মধ্যে দুইটা সফটওয়্যার হচ্ছে ইন্টারন্যাশনালি খুব ফেমাস। একটা নাম হচ্ছে EIM, এটাকে আমরা বলি এনভায়রনমেন্ট ইম্প্যাক্ট মেজারমেন্ট, আরেকটা হচ্ছে টনেলোর, ওরা এটাকে বলতেছে রেভলিউশন আর। দুইটা সফটওয়্যারই আসলে মেশিন কোম্পানি তৈরি করে এবং মেশিন কোম্পানি বলে দিচ্ছে যে আমাদেরকে ভালো না খারাপ, তার কারণ ওদের মেশিন ব্যবহার করলে এটা ভালো হয়, ওদের মেশিন ব্যবহার না করলে এটা ভালো হয় না, উইচ ইজ আনফর্চুনেট। বাট এর বাইরেও আরও অনেকগুলো সফটওয়্যার কোম্পানি আছে। এরকম একটা সফটওয়্যার কোম্পানির কিছু ইনফরমেশন আমি আপনাদেরকে দেখাবো। সফটওয়্যারের স্লাইডটা, এইখানে যে সফটওয়্যারটা দেখতেছেন ওনারা সব কিছু অটোমেটিক্যালি মেজারমেন্ট করে। এখানে কোনো রকম কোনো ম্যানুয়াল টাচ নেই, এখানে হিউম্যান এররের কোনো সম্ভাবনাই নেই। তো কতখানি পানি ব্যবহার হচ্ছে, কতখানি গ্যাস ব্যবহার হচ্ছে, কতখানি গার্মেন্ট আমরা তৈরি করতেছি, সব কিছু অটোমেটিক্যালি এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারতেছি। তো এইটা আবার মেশিন বেজ না যে কোনো মেশিনের উপরে ও ক্যালকুলেশন করতে পারে। এরকম সফটওয়্যার এখন মার্কেটে আসছে যেটা আমাদের এই 4th জেনারেশন যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন সেটাকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর আরেকটা জিনিস আমি বলে দিই যে যত সফটওয়্যার কোম্পানি আসুক, আমাদের দেশের মেজরিটি বিগ কোম্পানির কাছে সবার পার্সোনাল সফটওয়্যার আছে যেটা দিয়ে সব কিছু মেজারমেন্ট করা হয়। তো আমাদের তো মার্কেটিংয়ের একটু অভ্যাস কম, সেজন্য আমরা জানাই না। এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমাদের কোনো ওয়াশিং প্ল্যান্টে যদি আমরা কোনো কিছু করি সেখানে সব কিছু এখান থেকে ক্যালকুলেট করা পসিবল এবং সে ক্যালকুলেশনটাকে আমরা কালেক্ট করে সেটাকে আমরা যেভাবে অ্যানালাইসিস করে এখান থেকে যে রিপোর্টগুলো পাচ্ছি সেগুলো হচ্ছে যে আমার প্রতি মিনিটে কতখানি পানি ব্যবহার হচ্ছে, কোন ধরনের কেমিক্যাল আমরা কতক্ষণ ব্যবহার করতেছি, সেগুলো সব কিছুই আমরা এটার মাধ্যমে জানতে পারি। নেক্সট স্লাইড। এখান থেকে আমরা দেখেন রিয়েল টাইম অথেন্টিক ডাটা। রিয়েল টাইম কি, অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের প্রোডাকশন ফ্লোরে আমরা কতখানি একটা গার্মেন্টের পিছনে ব্যয় করতেছি সেটা আমরা জানতে পারি না প্রপারলি। আমাদেরকে ওয়াশ টেকনিশিয়ানের উপরে, ফ্যাক্টরি হেডের উপরে সম্পূর্ণভাবেই ডিপেন্ডেন্ট থাকতে হয়। বাট এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা সাথে সাথে জেনে যাব যে কোথায় কতক্ষণ কোন ওয়াশটা কিভাবে হচ্ছে। একইভাবে এই ইনফরমেশনগুলো সে অ্যানালাইসিস করে ওয়ান ক্লিক সিস্টেমের মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে কোথায় কি হচ্ছে। নেক্সট স্লাইড। এখান থেকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে প্রোডাকশন মেশিন যেরকমই হোক না কেন তার ইনফরমেশন অ্যাকুরেট। রিপোর্ট প্রসেসিং, তারপরে হচ্ছে টাইম ওয়াইজ কনজামশন, ইয়ার, মান্থ, সময়ের উপর ডিপেন্ড করে আমরা সব কিছু জেনে যেতে পারবো। নো দ্য এক্স্যাক্ট অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার ইউজড। এক্স্যাক্ট অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার ইউজড বলতে আমরা যেটা বুঝাচ্ছি এখানে সেটা হচ্ছে যে আমাদের ফ্যাক্টরিতে
আমরা যখন গার্মেন্ট ওয়াশ করি তখন আমাদের যে এখন বর্তমান ক্যালকুলেশন সিস্টেম সেটা হচ্ছে যে আমরা টোটালি কতখানি গার্মেন্ট আমরা তৈরি করলাম এবং ওই ফ্যাক্টরিতে ঠিক কতখানি পানি তৈরি হলো, পানি আমরা ইউজ করলাম, সেটাকে আমরা ডিভাইড করে দিয়ে আমরা বের করি। বাট এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা এক্স্যাক্ট ইনফরমেশন জানতে পারবো যে ওই ওয়াশের জন্য আমাদের ঠিক কতখানি পানি প্রয়োজন হয়েছে। থ্যাংক ইউ। ফোর্থ জেনারেশনের সাথে আপনাদের জন্য আমার দু একটা কথা, সেটার পরেই আমার স্পিচ শেষ। সেটা হচ্ছে যে আমাদের বর্তমান যে কাজের প্র্যাকটিস, সে কাজের প্র্যাকটিসের সাথে আমাদের ফিউচার স্টুডেন্টদেরকে কি কি নিয়ে আসতে হবে মার্কেটে, তাদেরকে তাদের প্রয়োজনের সাথে কি কি জিনিসপত্র অ্যাড করলে তারা আরও ভালো করবে, সেই জিনিসগুলো আমি আপনাদেরকে একটু বলবো। সেটা হচ্ছে আমরা এখন স্টেবিলিটি শো করতে পারি না। আমরা যখন কোনো কোম্পানিতে জয়েন করি, সে কোম্পানিতে জয়েন করার কিছুদিন কাজ করার পরেই দেখা যায় যে আমাদের ইচ্ছা চলে যায় অন্য কোম্পানিতে, এবং এটার পিছনে মূল কারণ হচ্ছে সামান্য একটু স্যালারি অথবা একটু হায়ার পজিশন। যদি আমরা কোনো ভালো কোম্পানিতে টার্গেট করে জয়েন করি, আমাদের উচিত মিনিমাম 5 বছর ওই কোম্পানিতে কাজ করা, এবং 5 বছর থেকে যদি আমরা ওইখান থেকে কাজ শিখে বের হইতে পারি তাহলে আমাদের জন্য এটা খুব ভালো হবে। আরেকটা প্র্যাকটিস আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে একটু বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেটা আমাদের ফিউচারের জন্য খুব খারাপ হবে। সেটা হচ্ছে আনএথিক্যাল প্র্যাকটিস। আমাদেরকে একটু আনএথিক্যাল প্র্যাকটিস থেকে সাবধান থাকতে হবে। তার কারণ একবার আনএথিক্যাল প্র্যাকটিস যদি হয়ে যায়, ওই আনএথিক্যাল প্র্যাকটিস থেকে নিজেকে বের করে আনা খুবই ডিফিকাল্ট। তার কারণ স্যালারি হচ্ছে 2 লাখ টাকা, বাট মাস শেষে খরচ হচ্ছে 3.5 লাখ টাকা। এই প্র্যাকটিস খুবই ডিফিকাল্ট টু মেনটেন। আমাদের বর্তমান যে এডুকেশন পলিসি, সেটা হচ্ছে আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবেই শিক্ষাগত যোগ্যতা যেটা থাকে সেটা আমাদের সম্পূর্ণ হয়ে যায়, আমাদের টেকনিক্যাল নলেজ যেটা দরকার সেটা হয়ে যায়। কিন্তু এখন আমাদের ফ্যাক্টরিগুলো যেভাবে ডাইভার্ট হচ্ছে, আমাদের ফ্যাক্টরিগুলো যেভাবে মুভ করতেছে, আমরা যদি ওই দিকে চিন্তা করি তাহলে এর বাইরেও আমাদের নিজস্ব কিছু প্র্যাকটিস তৈরি করা উচিত। সে প্র্যাকটিসগুলোর মধ্যে প্র্যাকটিসগুলো হচ্ছে যে একটা জিনিস খুবই ভিজিবল, যে আমরা যদি কখনো কোনো কোম্পানির সিইও বা কোনো কোম্পানির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর দেখি, তারা কখনোই আনস্মার্ট হয় না। তো ওনার আনস্মার্ট কেন হয় না? তার কারণ ওই ধরনের লেভেলে ওঠার জন্য স্মার্টই হইতে হয়। তো আমাদেরকে একটু স্মার্ট হইতে হবে। আর বাংলা যে ভাষায় বলি, ইংলিশটা যেন একটু ইংলিশ ভাষায় বলতে পারি আর কি। আমাদের ফিউচার যদি আমরা চিন্তা করি যে আমাদের ফিউচার কোথায়, আমাদের এই বা এত বড় বড় কোম্পানি যেগুলো বাংলাদেশে জাইগেন্টিক কোম্পানি, এদের সাথে আমরা কাজ করে, আমরা চাকরি করে কোথায় যেয়ে ঠিক আমাদেরকে রিচ করতে পারি, তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের দেশে বড় বড় পজিশনগুলো ইন্ডিয়ান অথবা শ্রীলঙ্কান অথবা কোনো ফরেন কান্ট্রির লোকজন অকুপাই করা। কারণ হচ্ছে আমরা ওই পর্যন্ত যাওয়ার মতন টেন্ডেন্সি রাখি না। তো এই কোম্পানিগুলোতে যাতে আমরা সিইও হতে পারি, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হতে পারি, সেই ধরনের মেন্টালিটি নিয়ে আসে এবং সেভাবে আমাদেরকে ডেভেলপ করাটাই আমাদের টার্গেট হওয়া উচিত। থ্যাংক ইউ। Thank you, Rahat Bhai. Meanwhile, thank you, Abu Bhai. Meanwhile, Abu Bhai was talking. Our special guest, Rafi Mahmood sir, is here, DMD. DMD of DMD of Mahmood Group. So, requesting Rahat Bhai to receive him. Now I am requesting our one of the guest speaker, Oshim Ghosh, to share his thoughts. Thank you.
আমার বক্তব্যের শুরুতেই আমি প্রথমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই প্রেসিডেন্ট প্রফেসর লালমোহন বড়াল স্যারকে এবং মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এবং যারা ধৈর্য সহকারে আমাদের বক্তৃতা শুনতে এসেছেন সকল ছাত্রছাত্রী ভাই বোনদেরকে আমার শুভেচ্ছা। আর শুভেচ্ছা জানাতে চাচ্ছি আমাকে যারা এই অনুষ্ঠানে ইনভাইট করেছেন, বিশেষত আসানুল্লাহ ইউনিভার্সিটির অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন, টেক্সটাইল অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন, যারা আমাকে এই সেমিনারের জন্য সিলেক্ট করেছেন এবং আমাকে কিছু বলার জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন, তাদের জন্য আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। সো অ্যাকচুয়ালি অ্যাট দ্য ভেরি বিগিনিং অফ দিস সেমিনার কিছু ভিডিও ক্লিপস শেয়ার করা হয়েছে, আরিফ লাবু ভাইও অনেক কিছুই শেয়ার করেছেন। সো আই থিঙ্ক ওগুলো যদি আমি শেয়ার করি তাহলে একটা রিপিটেশন হয়ে যাবে। সো আমি যদিও কিছু জিনিস প্রিপেয়ার করে আসছি, হয়তো এটা মিলে গেছে, সো আই ডোন্ট লাইক টু গো উইথ দ্যাট, বাট আমি চেষ্টা করব যেটা হয়তো আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলার। আর বলার জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে আজকের যে সোসাইটিটা, এটা হচ্ছে বলা যায় নলেজ সোসাইটি। পিপল হ্যাভ এভরিথিং ইন দেয়ার হ্যান্ড। আপনি চাইলেই গুগল করতে পারতেছেন। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো এনিথিং, you can easily go to the Google, you can read it out and you can apply where it needed. So সেই হিসাবে আসলে আমরা যে কিছু বলবো, নতুন কিছু বলবো, নট লাইক দ্যাট, ওটা আউট অফ টেক্সট হবে না। বাট তারপরেও যেহেতু আমি একটা জায়গায় আছি, সো আমি জাস্ট আমিও আরিফ লাবু ভাইয়ের মতো আমার ইন্ট্রোডাকশনটা দিই। আমার নাম হচ্ছে অসীম ঘোষ। আমি বর্তমানে আছি C&A সোর্সিংয়ে, যেটা হচ্ছে একটা জার্মান বেসড বাইং অফিস। আর এর আগে আমি 9 বছর বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে, ওয়াশিং ফ্যাক্টরিতে কাজ করেছি। দেন আমি 2012 সাল থেকে 2016 সাল পর্যন্ত কাজ করেছি VF এশিয়া লিমিটেডে, আর বর্তমানে আছি C&A সোর্সিংয়ে। সো আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে যেটা বলতে চাই যে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনের ভিত্তিটা যদি আমি বলতে চাই, ওখানে আপনারা ভিডিওতে দেখেছেন যে এখানে ফিজিক্যাল, টেকনোলজিক্যাল এবং বায়োলজিক্যাল কিছু কম্বিনেশন আছে, যে অ্যাসপেক্টগুলো আমাদের সবারই কম বেশি জানা, অলরেডি আরিফ লাবু ভাইও বলেছেন। সো আমি জাস্ট কিছু যে এরিয়া আমি জাস্ট কভার করার চেষ্টা করব। যেমন হচ্ছে আমরা যদি বলি যে ফিজিক্যাল এরিয়াতে, তো ফিজিক্যাল এরিয়াতে আসলে আমরা স্মার্ট সেন্সর ইউজ করতেছি। আজকে যদি আপনি ওয়াশিং লন্ড্রিতে যান বা ফ্যাক্টরিতে যান, ওখানে কি দেখবেন? ওখানে দেখবেন ওয়াশ মেশিন আছে, হাইড্রো এক্সট্রাক্টর মেশিন আছে, ড্রায়ার আছে, বিভিন্ন ধরনের মেশিন আছে, যেমন ওজন মেশিন, সাস্টেনেবিলিটি যেগুলো ক্যারি আউট করে, যেমন করে হচ্ছে লেজার মেশিন আছে। তো ওগুলোকে যদি আমি অপারেট করতে চাই তাহলে অপারেট সিস্টেমটা কীরকম? যখন আমি ফার্স্ট লন্ড্রিতে আসি তখন এমনও দেখা গেছে 2004 সালের কথা বলছি, তখন অতটা ডেভেলপ ছিল না টেকনোলজি যে আমরা চাইলেই অনেক কিছু সেন্সিং করতে পারতেছি, রিমোট ওয়েতে সেন্সিং করতে পারতেছি। বাট বর্তমানে যে টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট এসেছে বা ডেভেলপমেন্ট এসেছে, এতে করে কিন্তু মেশিনের অনেক জিনিসগুলোই চেঞ্জ হয়ে গেছে। পিএলসি সিস্টেম এসেছে। আপনারা জাস্ট চিন্তা করেন, আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আমি আপনাকে বলতে পারি যে আমাদেরকে পড়ানো হতো মিনি ফ্রেম কম্পিউটার, যে অনেক বিশাল বড় বড় দেখা গেছে প্রসেসিং ইউনিটের জন্য অনেক বিশাল বড় থাকতো, ক্যাবিনেট থাকতো, কিন্তু বর্তমানে একটা বক্সের মতো হয়ে গেছে সিপিইউটা। আপনি সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটটা সিপিইউ হয়ে গেছে, তার আগে ছিল ট্রানজিস্টার, আইসি আসে, এখন মাইক্রোপ্রসেসর। সো ঠিক সেইভাবে উইথ দ্য অ্যাডভেন্ট অফ দ্য টেকনোলজি এখন কিন্তু অনেক আপগ্রেড চলে এসছে, যার কারণে আমরা এখন যেটা হয় যে আমরা অটো ডোজিং সিস্টেম, লন্ড্রিতে বসে আপনি জাস্ট হচ্ছে ডাটা দিবেন যে what chemical will be go to which machine, so you just put a click in the laptop or in the device, portable device, আপনি দিবেন, চলে যাবে যে হ্যাঁ আপনি কেমিক্যাল দিতে যাচ্ছেন, সেখানে চলে যাবে। আপনি ডিসাইজ অপারেশন করবেন না এনজাইম অপারেশন করবেন, what type of chemical you want to apply, that will be go there and start the treatment. তো যদি আমি এখন বলি যে হ্যাঁ আমাদের অ্যাডভান্সের মধ্যে কেমিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টও হয়েছে অনেক, যে আমার ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনের মধ্যে আমাদের কিন্তু এই জিনিসটাও চিন্তা করতে হবে যে শুধুমাত্র মেশিন দিয়ে কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনটা হয়েছে? ওখানে কেমিক্যালেরও একটা অ্যাসপেক্ট আছে, ওখানে এনভায়রনমেন্টের একটা অ্যাসপেক্ট আছে। সো আমাদেরকে উই হ্যাভ টু ক্লাব এভরিথিং, উই ক্যানট ইগনোর ওয়ান সাইড উইথ আদার্স। সো আমাকে কম্বিনেশন করতে হবে এভরিথিং, কারণ আমরা এখন বর্তমান যে স্টেজে আছি, আমরা যে যুগে আছি, এই যুগের
আমাকে সব কিছুই ব্যালেন্স করতে হবে, কারণ আমাদের একটা এখানে সাস্টেনেবিলিটি আমরা সবাই নিয়ে কথা বলি। সাস্টেনেবিলিটিটাকে অনেকে যেটাকে প্রচার করে যে হ্যাঁ এটা একটা মাধ্যম হতে পারে, এটা হয়তো কারো কাছে এটা মার্কেটিং হতে পারে, বাট টু বি অনেস্ট ইটস এ রেসপন্সিবিলিটি। সো সেই ক্ষেত্রে আমরা কী ধরনের প্রযুক্তি ইউজ করতেছি এবং সেটা আমাদের হিউম্যান বিইং যারা আছে তাদের জন্য কতটা হেল্পফুল হচ্ছে সেটাও কিন্তু আমাদেরকে দেখার বিষয়। এখন যদি আমি বলি যে হ্যাঁ আমাদের লন্ড্রিতে কী ধরনের অ্যাডভান্সমেন্ট এসেছে, যে বর্তমানে আমাদের কেমিক্যালের মধ্যে আসছে যেমন হচ্ছে আপনার ওয়াটার সেভিং এনজাইম এসেছে, হ্যাঁ, যেখানে আমি এনজাইমের জন্য যে পরিমাণ পানি লাগে ওটা পানি ছাড়াই হয়, আমি জাস্ট হচ্ছে আই ক্যান সোক দ্য গার্মেন্টস অর জাস্ট spray the enzyme on top of the garments and it will start the reaction and it will give the effect similar to the bath effect. যেমন করে আমরা যদি বলি যে যেটা আরিফ লাবু ভাই বললেন ন্যানো বাবল টেকনোলজির কথা বললেন, সো এখানে আমার কিছু আছে, যেহেতু আমি টেকনিক্যাল এরিয়াতে কাজ করি, সো আই হ্যাভ টু থিঙ্ক এভরিথিং ইন প্র্যাকটিক্যালি। যেমন হচ্ছে আপনারা যদি গুগল করে থাকেন দেখবেন বিভিন্ন মেশিন সাপ্লায়ার সে বলতেছে যে 1 গ্লাস অফ ওয়াটার 1 পেয়ার অফ জিন্স। আপনার কাছে কি এটা মানে খুব লুক্রেটিভ মনে হচ্ছে না? যে মেসেজটা ভেরি ইন্টারেস্টিং। ইফ ইউ গো ওকে 1 গ্লাস অফ ওয়াটার 1 পেয়ার অফ জিন্স। আপনার ওয়াশ করতে গেলে অবশ্যই পানি লাগবে, কেমিক্যাল লাগবে, তার মানে কি একটা জিনিস হলো যে আমি 1 গ্লাস পানি দিয়ে ডেনিম ওয়াশ করে ফেলবো? ইজ ইট লজিক্যাল? বাট তারপরে আমি ওটাকে পজিটিভলি দেখব যে ওখানে যে তারা টেকনোলজিগুলো অ্যাডভান্সমেন্ট করেছে বা অ্যাপ্লিকেশন করেছে তাতে কিন্তু কিছুটা আমাদের উপকারী হয়েছে, যে আমরা উই থিঙ্ক দ্যাট উই নিড টু রিডিউস আওয়ার গ্লোবাল ওয়াটার কনজাম্পশন, যে আমাদেরকে কম পানিতে আসতে হবে আমাদের, যাতে করে আমাদের এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্টগুলো কম হয়। তো পানির কেন বলতেছি পানিটা আমাদের কমাতে হবে, তো এখানে বিষয়টা হচ্ছে আমি জাস্ট একটা স্ট্যাটিস্টিক দিতে যাচ্ছি যে আমাদের গ্লোবাল ওয়াটারের রিজার্ভটা কীরকম। আমরা সবাই জানি, এটা খুব কম বেশি সবাই জানি যে 97% হচ্ছে আমার স্যালাইন ওয়াটার, যেটা হচ্ছে বিশেষত সমুদ্র থেকে, আর 3% হচ্ছে ফ্রেশ ওয়াটার যেটা আমরা ইউজ করি। কিন্তু এই ফ্রেশ ওয়াটারের মধ্যে 3% ফ্রেশ ওয়াটারের মধ্যে আমরা সব ওয়াটার কিন্তু ফ্রেশ হিসেবে থাকে না, ওটা দেখা যাচ্ছে 3%টাকে যদি আমি 100% ইকুইভ্যালেন্ট করি তাহলে দেখা যাবে তার 69.5%ই হচ্ছে গ্লেসিয়ারের, মানে যেটা হচ্ছে আমার আইসবার্গ হিসেবে থাকতেছে, আর বাকি যে অংশটা এর মধ্যে 30%-এর মতো থাকতেছে হচ্ছে আপনার গ্রাউন্ড ওয়াটার, যেটা মাটির নিচে থাকতেছে, অ্যান্ড ভেরি স্মল পার্সেন্টেজ জাস্ট 0.5% সেটা হচ্ছে আমার সারফেস ওয়াটার, যেটা আমার রিভার লেক ওখানে আছে। বাট এই পানির যে ইউটিলাইজেশনটা আমরা কিন্তু খুব সচেতনভাবে সেটা ইউটিলাইজ করি না। কেন? আমরা মনে করতেছি যে ইভেন আমরা যারা ফ্যাক্টরি ওনার স্যাররা আছেন এখানে আছেন, আই এম সরি টু সে, যে আমরা চিন্তা করি যে হ্যাঁ আমাদের পানি স্টক আছে, উইল ইউটিলাইজ ফ্রম দ্য গ্রাউন্ড, বাট আমাদের যে হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল আছে, আমাদের যে পরিবেশগত বাইন্ডিংসগুলো আছে, এই সোর্সগুলো কিন্তু আমার এমন না যে ইট উইল পারপিচুয়াল, হ্যাঁ, অ্যান্ড এগুলো ডিটারেট করবে না। আমরা এটা ইউজ করতেছি, বাট আমাদেরকে বুঝে শুনে ইউজ করতে হবে। এখন আমি যদি গ্রাউন্ড ওয়াটার অনবরত ইউজ করতে থাকি তাহলে তো এটা পলিউটেড হচ্ছে। যখন আমি ওয়াশ করতেছি, ওয়াশের সময় উই আর ইউজিং এ লট অফ হ্যাজার্ডাস কেমিক্যাল লাইক অ্যালকালি, ওটা আমার হার্ডনেসকে ইম্প্যাক্ট করতেছে, পানির হার্ডনেসকে ইম্প্যাক্ট করতেছে, পানির যে ডিও লেভেল, ডিজলভ অক্সিজেন লেভেলকে ইম্প্যাক্ট করতেছে, আমার বিওডিকে ইম্প্যাক্ট করতেছে, সিওডিকে ইম্প্যাক্ট করতেছে। সো I have to club and I have to think all the parameter how we should go with that. তো আমি যখন একজন টেক্সটাইল যারা আপনার প্রফেশনাল আছেন তাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে how I create my product in a sustainable way, how I can reduce my water consumption, how I can reduce my chemical consumption. So ওই টেকনোলজিগুলোর উপর আপনার একটা থিঙ্কিং থাকতে হবে। সো আপনার যখন একটা প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টে যাবেন আপনাকে তো চিন্তা করতে হবে যে ওয়েদার আই এম চুজিং দ্য রাইট পাথ। এখন আপনি যখন ডিসাইড করতেছেন, ফর এক্সাম্পল আমি জাস্ট ফার্স্ট স্টেপ অফ ওয়াশিং বলতে যাচ্ছি, ডিসাইজ আমরা কেন করি? আমরা ওখানে আলফা এমএলএস বেসড কেমিক্যাল ইউজ করি, যাতে করে কি আমার যে সাইজিং মেটেরিয়ালটা আছে যেটা হচ্ছে লং চেন হাইড্রোকার্বন, ওটাকে আমি ভেঙে শর্ট চেন হাইড্রোকার্বন করে যাতে করে এটা ডিজলভ হয় এবং ইট ক্যান বি রেডি ফর দ্য নেক্সট প্রসেস ফর এনজাইম ট্রিটমেন্ট।
যাতে করে কেমিক্যালের পেনিট্রেশনটা ভালো হয়, যাতে করে আমার যে আদার টেক্সটাইল প্রসেসগুলো আছে সেটার প্রসেসিবিলিটিটা ভালো হয়। বাট বর্তমানে যে সকল টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট আসছে, আমরা এখন দেখা গেছে হচ্ছে রিজেনারেটেড সেলুলোজ ইউজ করতেছি বা ব্ল্যান্ডেড ফাইবার ইউজ করতেছি, হ্যাঁ। তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমরা উই ক্যান স্কিপ দ্য ডিসাইড স্টেজ। সো এখানেও কিন্তু আমরা পানি স্কিপ করতেছি বাই ইউজিং আওয়ার কি বলা যায়, আমরা বলতে পারি যে আমাদের R&D বা টেকনোলজিক্যালগত ইনফরমেশন বা হচ্ছে আমাদের যে মেধা, যাদের চিন্তাভাবনা আছে যে হ্যাঁ এক্সপিরিয়েন্স আছে, সো দে ক্যান স্কিপ দ্যাট ওয়ান। আমরা হয়তোবা স্টার্ট করতেছি এনজাইম দিয়ে, অ্যান্ড দেন আমি যেটা কিছুক্ষণ আগে বলেছি যে ওয়াটার ফ্রি এনজাইম আছে, বা দেখা গেছে আমি কেমিক্যাল ইউজ করতেছি যে ইট উইল হেল্প টু রিডিউস দ্য অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার ইন দ্য ওয়াশ প্রসেস। সো এটাতে গেল পানির কথা। এখন আসি যদি আমরা বলি যে আমাদের এনভায়রনমেন্টালের জন্য যে সকল যেগুলো লন্ড্রিতে ইউজ হয়, যেমন হচ্ছে পিপি স্প্রে, আমরা যেটা বলি পিপি স্প্রের বর্তমানে যে জিনিসটা ইউজ হচ্ছে অল্টারনেটিভ কেমিক্যাল এসেছে। সো অল্টারনেটিভ কেমিক্যাল অনেকেই জানেন, যারা আমার এখানে অনেকেই আছেন যে টেক্সটাইলের হয়তোবা লন্ড্রিতে আছেন। সো অল্টারনেটিভ কেমিক্যালগুলো যেটা হয় যে ওখানে তারা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বেসটা ইউজ করতেছে না, দে রিপ্লেস দ্য পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বেস ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে। তো সেটাতে ইভেন যে কেমিক্যাল সাপ্লায়ার আছে দে ডোন্ট লাইক টু ডিসক্লোজ এনিথিং। ইভেন আমি বেশ কয়েকটা সাপ্লায়ারের সাথেও কথা বলেছি, দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডিসক্লোজ এনিথিং হোয়াট টাইপ অফ ম্যাটেরিয়াল দে আর ইউজিং ওভার দেয়ার। সো তারা কি ওখানে হ্যাভি মেটাল ইউজ করতেছে না আদার জিনিস ইউজ করতেছে, উই নেভার নো। বাট হোয়াট দ্য থিং, আমাদের এই বর্তমান টেকনোলজির যুগে যেটা হয় যে এভরি কেমিক্যাল হ্যাজ টু বি সার্টিফাইড। সো আমরা যদি গ্রিন কেমিক্যাল কথা বলি, সেখানে আমাদেরকে ZDSC প্রোটোকল মানতে হয়, সেখানে আমার গডস রেগুলেশন মানতে হয়। সো এভরিথিং যখন আমার রেগুলেশন থাকে তখন আমরা বলতে পারি হ্যাঁ যে কেমিক্যালগুলো অবশ্যই সেফেস্ট বাই মেনটেনিং অল দ্য প্যারামিটার। সো সেই জিনিসগুলো যদি আমরা লন্ড্রিতে ইউজ করি তো সেটা আমাদের সাস্টেনেবিলিটির পথে একটা বড় সহায়ক উপায় হিসেবে কাজ করে। সো আরিফ লাউ ভাই যেটা বলতেছিলেন যে উনি ডিস্ট্র্যাক্ট হয়ে যাচ্ছিলেন ডিউ টু দ্য আপনার যারা অডিয়েন্স আছে তাদের জন্য, কারণ আমরা আসছি উই জাস্ট ওয়ান্টেড টু এক্সপ্রেস সামথিং, উই ওয়ান্ট টু শেয়ার সামথিং অফ আওয়ার এক্সপিরিয়েন্স। সো আপনাদের মধ্যে যদি কোনো এঙ্গেজমেন্ট না থাকে তাহলে সেটা হয় না। ইভেন যদি আপনাদের ইন্টারাক্ট করার মতো কিছু থাকে ইউ ক্যান আস্ক মি, যেটা হচ্ছে যে আমি যেহেতু একটা প্রফেশনালে আছি, আপনারা হয়তো হ্যান্ড রেজ করতে পারেন এবং বলতে পারেন যে হোয়াট দ্য থিং ইউ ওয়ান্ট টু নো। যদি সেটা আমার নলেজে থাকে আই ক্যান গিভ ইউ দ্যাট ওয়ান, আর যদি সেটা না থাকে মেবি আপনাদের সাথে কন্ট্যাক্টে থাকলে হয়তো আই ক্যান লেট ইউ নো অন লেটার। সো ওই জিনিসটা থাকতে হবে। সো আমি বলছিলাম হচ্ছে কেমিক্যালস নিয়ে, যে কেমিক্যালসের অ্যাডভান্সমেন্ট এসেছে। যদি আমরা IR মানে যেটা আমরা 4th ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনের কথা বলি, যে পরিবর্তন, রেভলিউশন মিনস হচ্ছে পরিবর্তন। সো পরিবর্তনের মধ্যে কেমিক্যালের পরিবর্তনও এসেছে, মেশিনের পরিবর্তন এসেছে, এবং আমাদের যে এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেনেবিলিটির যে প্রক্রিয়াটা সেটাতেও পরিবর্তন এসেছে, কনসেপ্টে পরিবর্তন এসেছে। আমরা এখন জিরো ডিসচার্জ নিয়ে কথা বলি, আমরা এখন বলি হচ্ছে জিরো ওয়েস্ট নিয়ে কথা বলি, যে এবং আমরা যেটা বলি যে হাউ ক্যান উই প্রসিড উইথ ক্লোজ দ্য লুপ সিস্টেম। ওকে, যে আমরা কীভাবে ওয়েস্টকে মিনিমাইজ করতে পারি। কারণ আমাদের পৃথিবীতে আমরা যা করতেছি, আমরা যখন কোনো কিছু প্রোডাকশনে যাচ্ছি উই আর ক্রিয়েটিং এ লট অফ ল্যান্ডফিল। তো আমরা ওগুলি কী করতেছি, আমরা ওগুলির বর্জ্যগুলো ফেলে দিচ্ছি। আপনি একটা প্রোডাক্ট পরতেছেন, একটা জিন্স পরতেছেন, দেখা গেলো একটা আফটার লং টাইম ওটা হয়তো বা দেখা গেছে কি সেটা আমি এক্সপোজ করতেছি টু দ্য এনভায়রনমেন্ট। হ্যাঁ, আমি 5 বছর পরলাম, 3 বছর পরলাম, 2 বছর পরে এটা থ্রু আউট করলাম। তো আলটিমেটলি আমার যে গ্লোবাল ল্যান্ডফিল ওটা কিন্তু বাড়তেছে। সো সেই ক্ষেত্রে হাউ ক্যান উই রিইউটিলাইজ, রিইউজ, রিসাইকেল, দ্যাট ইজ দ্য ফ্যাক্টর। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে সকল কনসেপ্টগুলো আছে এর মধ্যে আছে হচ্ছে C2C আছে। হ্যাঁ, C2C আমি কেন বলছি, কারণ হচ্ছে C&Aতে আমরা C2C নিয়ে কাজ করেছি। সো C2C হচ্ছে যদি আপনারা হয়তো গুগলেও দেখতে পারেন যে হোয়াট ইজ C2C। সো আমার টেক্সটাইল সার্কুলারিটিটাকে মেনটেন করে, যে আমার যে প্রোডাক্টটা যেটা আছে হাউ উই ক্যান রিইউটিলাইজ এবং রিইউজ, এবং কীভাবে আমি ল্যান্ডফিলকে মিনিমাইজ করতে পারি। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য পারপাস ফর দিস। এবং সেটার সাথে রিলেটেড হচ্ছে কিছুটা সাস্টেনেবিলিটি
যেমন হচ্ছে আমরা যে কাজটা করি সেখানে আমরা নিশ্চিত করি যে কেমিক্যাল হেলথ, মানুষের যেমন হেলথ থাকে কেমিক্যালেরও কিন্তু হেলথ থাকে, হ্যাঁ। সো কেমিক্যাল হেলথগুলো সেটা আসলেই কি আমাদের এনভায়রনমেন্টালের জন্য ঠিক আছে কিনা, তো সেই জিনিসটাকেই আমাদেরকে চিন্তা করতে হয় যে when we introduce any chemical or when we introduce any process, whether it is okay for the mother nature, এটা আমাদের মানুষের জন্য সেটা ঠিক আছে কিনা। তো এই হলো ব্যাপার। আর যদি আমি এরপরে মেশিনে আসি, আমি হয়তো একটু স্ক্যাটার্ড হচ্ছে, সরি, আই ডিড নট প্রিপেয়ার মাই সেলফ ইন এ ওয়ে দ্যাট আই ক্যান ডেলিভার, ইভেন আমি লিখে ওভাবে আনি নাই। সো হয়তোবা আমি সুইচ আপ অ্যান্ড ডাউন হচ্ছে, আই এম সরি ফর দ্যাট, বাট এটা হচ্ছে হয়তোবা আমার রিলেভেন্ট প্রসেসের মধ্যেই আছে। সো আই জাস্ট ওয়ান্ট টু কোঅর্ডিনেট দ্যাট, হ্যাঁ। তো যদি এখন আমি মেশিনের কথায় বলি, মেশিনের মধ্যে আসে আপনি যদি এখন আমি বলেছিলাম হচ্ছে মেশিন ওয়াটার, যেটা হচ্ছে ওয়াটার সেভিং মেশিন, যেটা হচ্ছে ন্যানো বাবল টেকনোলজির কথা বলা হলো, আপ সিস্টেম, লো লিকার রেশিও, যেখানে আপনার খুব অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে 1:3-4 আমরা এখন ওয়াশ করতেছি। যখন আমরা ইনিশিয়ালি লন্ড্রিতে কাজ করেছি তখন দেখা যাচ্ছে কি 1:8, 1:10 ওই লিকার রেশিওতে কাজ করেছি। বর্তমানে সেটা কোথায় আসছে? বর্তমানে সেটা চলে আসছে হচ্ছে 1:3। ইভেন আপনি যদি ন্যানো বাবলে যান সেখানে হচ্ছে 1:1 বলতেছে, হ্যাঁ। সো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে হাউ উইল ইমপ্লিমেন্ট, হ্যাঁ, এবং আমরা কীভাবে অ্যাডাপ্ট করব। এবং এই টেকনোলজিগুলো অ্যাডাপ্ট করতে গেলে আমাদেরকে কিন্তু সেভাবে স্কিলড হইতে হবে। কারণ হচ্ছে টেকনোলজির কাজ হচ্ছে ইফিসিয়েন্সি ইনক্রিজ করা, প্রোডাক্টিভিটি ইনক্রিজ করা, যেটা হচ্ছে আমাদের যারা ওনার আছেন দে ওয়ান্ট টু হ্যাভ দিস টাইপ অফ থিং ইন দেয়ার ফ্যাক্টরি, বিকজ কারণ ইট উইল রিডিউস দ্য কস্ট। যদি আপনার প্রোডাক্টিভিটি বাড়ে তাহলে আপনার অপারেটিং কস্ট কমে যাবে। সো টেকনোলজি কিন্তু আমাকে সেটাই দিচ্ছে যে আমি যখন কোনো টেকনোলজি অ্যাডভান্সমেন্ট দিব, এটাই হচ্ছে আমার মানে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের এটাও একটা সিগনিফিকেন্স, যে আমি যখন টেকনোলজিক্যাল রিভলিউশনে যাব তখন কিন্তু আমার ইফিসিয়েন্সি বাড়বে, আমার প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে, তার মানে হচ্ছে অপারেটিং কস্ট কমে যাবে। আরিফুল্লাহ ভাই ভিডিও ক্লিপ দেখাচ্ছিলেন এআইজি মেবি পাকিস্তানের একটা লন্ড্রি, বাট এটাও কিন্তু যে নতুন তাও না। আপনার টার্কিতে আমি এরকম ইয়েও দেখেছি যে দে আর ইউজিং ইট মেবি ইভেন 10 years বিফোর দে আর ইউজিং রোবোটিক স্প্রে ফর পিপি, হ্যাঁ। তো হ্যাঁ, রোবট আছে, রোবট দিয়ে তার একটা এফিসিয়েন্সি আছে, সে করবে। বাট আমি যেটা বলবো যে হ্যাঁ, টেকনোলজির সাথে সেটাকে আমাদেরকে অ্যাকাস্টম হইতে হবে, যারা আছি তাদের সাথে অ্যাকাস্টম হইতে হবে। আমরা যারা এই ট্রেডে আছি, ইভেন আমরা যারা এডুকেশন সিস্টেমটা আছে সেটাকেও ওভাবে সাজানো উচিত। বর্তমানে আমি যদি আমার একটা জাস্ট স্ট্যাটিস্টিক দিতে শেয়ার করতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমাদের যে এডুকেশন ব্যবস্থায় এসএসসি লেভেলে আমাদের প্রতি বছর 12 থেকে 14 লাখ স্টুডেন্ট বের হয়, প্রতি বছর। তো আমাদের যে এখন শিক্ষা ব্যবস্থা ওখানে কিন্তু টেকনিক্যাল পার্টটা কম। তো সরকার তারা একটা পদক্ষেপ নিয়েছে 2040 সালের মধ্যে, যেটা হবে যে আমাদের 50% স্টুডেন্ট, ধরেন হচ্ছে 7 লাখের মতো, যদি এখন 14 লাখ বের হয়, 7 লাখের মতো স্টুডেন্ট যাবে হচ্ছে কারিগরি ব্যবস্থাপনায়, এবং বাকি 7 লাখ হচ্ছে জেনারেল। তো এটা কেন? কারণ সরকার চিন্তা করতেছে যে আমরা যারা আছি আমাদের টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টের জন্য, আমাদের অ্যাডাপ্টিবিলিটির জন্য আমাদের কিন্তু টেকনিক্যাল ইনফরমেশান বা টেকনিক্যাল এডুকেশনটা ভেরি জরুরি। যার কারণে তারা ওটা চিন্তা করতেছে যে হ্যাঁ, উই শুড মুভ উইথ টেকনোলজি এবং অ্যাডাপ্টিবিলিটি। সো সেই জন্য আমাদেরকে সেই জায়গায় কোপ আপ করতে হবে, যার কারণে আমাদেরকে সেই পথেই যেতে হবে। সো টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টের জন্য অ্যাডাপ্টিবিলিটির প্রয়োজন আছে। মেশিনের কথা বলতেছিলাম যে লো লিকার রেশিও, এবং যদি আমি এরপরে লন্ড্রির অ্যাডভান্সমেন্টের মেশিনারিজের দিকে আরেকটু যাই, তাহলে সেখানে আমরা দেখি হচ্ছে ড্রায়ার মেশিন। ড্রায়ার মেশিনে আমরা যেটা যাই সেখানে হয় বর্তমানে কিছু অ্যাডভান্স ড্রায়ার আসছে, যেটাকে হচ্ছে ডেলিকেট ক্লথ ড্রাইং, ডিসিডি টেকনোলজি। সেখানে যেটা করা হয় ইনফ্রারেড প্রোব ইউজ করা হয়, ইনফ্রারেড প্রোব। সো ইট উইল ডিরেক্টলি সেন্স দ্য টেম্পারেচার ফ্রম দ্য গার্মেন্টস বডি। সো ওটা বলে দিবে যে আপনার কখন গার্মেন্টসটা ফুল ড্রাইং হয়ে গেছে। সো আপনি ওভারহিটিং করার দরকার নাই। শিঙ্কেজটাও একটা ব্যাপার, যখন আপনি ওভারহিটিং করবেন গার্মেন্টসের কিন্তু ফ্যাব্রিক শিঙ্ক করে, হ্যাঁ। সো সেই জায়গায় আপনার শিঙ্কেজটাও কিন্তু একটা মেনটেন হবে যদি ইফ ইউ ইউজ দ্য টেকনোলজি। সো এটাও একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনের একটা পার্ট, যে আপনি
কী ধরনের টেকনোলজি ইউজ করতেছেন। যে আগে আমরা করতাম হচ্ছে স্টিম ড্রায়ার, গ্যাস ড্রায়ার, ওকে, বার্ন রান দ্য গার্মেন্টস। দেখা গেছে আমি প্রোডাকশন অফিসার, আমি ফ্লোরে যাচ্ছি, অপারেটর টাইম দিয়ে রাখছে 30 মিনিট, স্যার হয় নাই, আরও 10 মিনিট লাগবে। তো সে কিন্তু ওটা ওভাবে জাজ করতেছে না, সে জাস্ট সেন্স করতেছে হচ্ছে বাই হিজ ইমাজিনেশন, এক্সপিরিয়েন্স। বাট যদি সেটা আমার টেকনোলজি হয়, ইট উইল টেল আস পারফেক্টলি ওয়্যার উই শুড স্টপ। সো আমার যদি টেকনোলজিটাকে আমি ওভাবে ইউটিলাইজ করি, দেন আই উইল গেট দ্য বেনিফিট অফ ইট। সো ড্রায়ার গেল, এখন আমি লেজারের কথায় আসি, যে পিপি অল্টারনেটিভের কথা বলতেছিলাম কিছুক্ষণ আগে। সো পিপি অল্টারনেটিভ নিয়ে যেটা বললাম যে হ্যাঁ, পিপি অল্টারনেটিভ ইউজ করেছে, বাট স্টিল আই হ্যাভ টু ওয়্যার দ্য গ্যাস মাস্ক। কারণ পিপি যে পাঞ্জেট স্মেল আছে, এটা খুবই হেলথ হ্যাজার্ডাস। আমি যদিও কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট, সো আমার এখন ডাটাটা মনে নাই যে আপনার প্রত্যেকটা কেমিক্যালের একটা পারমিসিবল লিমিট আছে, যে আপনি ইনহেল করবেন, ওটা ইনহেল করলে হাউ ইট উইল ইম্প্যাক্ট ইউর বডি। সো ওই ডাটাটা আমার এখন মনে নাই, সরি ফর দ্যাট, যে প্রত্যেকটা মানুষের একটা লিমিট আছে। তো আপনি যদি পিপিতে ধরেন হচ্ছে আপনি প্রতিদিন 8 ঘন্টা করেও যদি ব্যয় করেন, তাহলেও কিন্তু সেটা আপনার লাংসকে ডেস্ট্রয় করবে, এবং ওয়ান্স আপন এ টাইম কী হবে, যে আপনি হয়তো বা আপনার কর্মক্ষমতা হারায় ফেলবেন, অথবা আপনি অসুস্থ হয়ে যাবেন। সো পিপি সেকশনে কিন্তু আমরা গ্যাস মাস্ক বলার জন্য, ইউজ করার জন্য বলি। বাট এখন আমি যদি রিপ্লেসমেন্টে আসি, পিপি অল্টারনেটিভ, হাউ ডাজ ইট ইজ ওয়ার্কিং? ইট ইজ ওয়ার্কিং ইন দ্য সেম ওয়ে। খালি জাস্ট হচ্ছে আমি ওখানে বলে দিচ্ছি যে হ্যাঁ, এটাতে জেডডিএসির প্রোটোকল মানা হচ্ছে, আদার প্রোটোকল মানা হচ্ছে, বাট ইট হ্যাজ স্টিল পাঞ্জেন্ট স্মেল। It is still, you have to wear the mask, you have to wear the gasket mask, then you have to spray the garments. So ideally যে খুব বেশি যে চেঞ্জ হয়েছে তা না, বাট সেই ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে মুভ করতে পারি? আমরা মুভ করতে পারি হ্যাঁ, বাই ইউজিং লেজার বুস্টার। এগুলো হচ্ছে ফিউচার। যদি আমি লেজার বুস্টার ইউজ করি, আই ক্যান গেট দ্য সিমিলার ইফেক্ট অফ পিপি বাই ইউজিং লেজার। আমি ফেড আউট ইফেক্ট যেটা চাচ্ছি, সেটা আই ক্যান গেট। সরি, আমার কথাগুলো মনে হয় আপনাদের ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে না, আই এম সরি ফর দ্যাট। হ্যালো, সো আচ্ছা, সো আমি মাঝে জিরো ডিসচার্জ নিয়ে কথা বলতেছিলাম, জিরো ওয়েস্ট টেকনোলজি নিয়ে কথা বলতেছিলাম, C2C নিয়েও কথা বলতেছিলাম। সো আমাদের এই জিনিসগুলো যদি আমরা ক্লাব করি যে সাস্টেনেবিলিটির জন্য, তো আমরা সাস্টেনেবিলিটির জন্য আমরা যদি বলি, কারণ প্রোডাক্ট এখন সাস্টেনেবল ওয়েতেই আমাদের প্রডিউস করতে হয়, তো সাস্টেনেবিলিটির জন্য আমরা যেটা হয় যে ওয়াটার কনজাম্পশন কমাইতে হয়, তারপর হচ্ছে এনার্জি কনজাম্পশন। এনার্জির সাথে আসলে জড়িত হচ্ছে কার্বন। যদি আপনি যত বার্ন করবেন, যখন কোনো কিছু পোড়াবেন, তখন কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়। এখন আপনি সেটা বয়লার করেন বা হিট আপ করেন, যেটাই করেন, তখন কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হচ্ছে। সো আমাদের কার্বন কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো আমাদের একটা ইয়ে আছে যে হাউ ক্যান উই রিডিউস দ্য কার্বন ফুটপ্রিন্ট। এখন আমি যদি এমন হয় যে টেকনোলজি এমন হয় বা কেমিক্যাল এমন হয়, আই ক্যান ইউজ দ্য কেমিক্যাল ইন নর্মাল টেম্পারেচার, রুম টেম্পারেচার, তাহলে কিন্তু আমি কার্বন সেভ করতে পারতেছি। হ্যাঁ, যাতে করে আমি যদি এখন বয়লার ইউজ না করি, তাহলে সেখানে আমার হিট আপ হচ্ছে না। ইভেন যেটা করতে পারি যে বর্তমানে আমরা যে সকল ড্রায়ার, দেখা গেছে ড্রায়ারের মধ্যেও কিছু টেকনোলজি আসছে যে আমার যে এক্সস্ট হিটটা আছে, ওই হিটটাও কিন্তু আমি রিসাইকেল করছি। ওই হিটটা রিসাইকেল করেও কিন্তু আমি ড্রাইং করতে পারতেছি। বা দেখা গেছে আমার কোনো হিট এক্সস্ট হচ্ছে যে কোনো মেশিন থেকে, সেটাও কিন্তু আমি রিকভার করে সেটা ইউটিলাইজ করতেছি ফর আদার ড্রাইং পারপাস। ওকে, সো ওইভাবে যদি আমি কার্বন ফুটপ্রিন্টটাকে মিনিমাইজ করতে পারি, এটাও কিন্তু আমার সাস্টেনেবিলিটির পার্সপেক্টিভে ওকে। আমি জাস্ট একটা উদাহরণ দিই যে কার্বন ফুটপ্রিন্টটার জন্য মানে আমরা গ্লোবালি কী ধরনের ইম্প্যাক্ট আমাদের আছে। যেমন একজন আমেরিকান তার যে লাইফস্টাইল বা তার যে প্রসিডিউর আছে, সে পার পারসন পার ইয়ার 9.6 টন কার্বন ইমিশন করে। ওকে, আর যদি সেটা বাংলাদেশের একজন নাগরিকের ক্ষেত্রে হয়, সেটা হচ্ছে 0.8 or 0.9 মতো। তার মানে হচ্ছে একজন আমেরিকান আমাদের চেয়ে
10 গুণ বেশি পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ করতেছে। এবং গ্লোবালি তারা যে সকল ইম্প্যাক্ট করতেছে সেটা কিন্তু আমাদের তুলনায় অনেক হাই। বাট যদি আপনি বার্ডেনটা চিন্তা করেন, এই যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বলেন বা আদার যে এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুগুলো বলেন, এই বার্ডেনটা কিন্তু আমাদেরকে বহন করতে হচ্ছে, যারা আমরা ডেভেলপিং কান্ট্রি। দে আর ইউটিলাইজিং মাছ, দে আর কনজিউমিং মাছ, বাট উই আর টেকিং দ্য বার্ডেন মোর। যদিও তাদের কাছে বার্ডেনটা কম, বাট উই আর টেকিং দ্য বার্ডেন। যেহেতু আমাদের কোনো রুলস রেগুলেশন নাই, এখানে হয়তোবা আমাদের যারা আছেন ইন্ডাস্ট্রি ওনার আছেন বা যারা হচ্ছে সুপ্রিম পজিশন আছেন, তারা হয়তোবা এই মেসেজগুলো দিতে পারেন যে আমরা কিভাবে আমাদের এনভায়রনমেন্টকে চাই, আমরা কিভাবে আমাদের সাস্টেনেবিলিটিটা গ্রো আপ করতে চাই। তো সেই জায়গায় আমাদের সবারই কাজ করতে হবে। আর ইনোভেশন একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের জন্য। আপনারা যারা আছেন, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার যারা আছেন, তাদের অনেকেই দেখা যাবে হচ্ছে কি ভালো কোনো অর্গানাইজেশন চলে যাচ্ছেন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে, মার্চেন্ডাইজিংয়ে সবারই প্রথম চয়েস হচ্ছে মার্চেন্ডাইজিং। বাট আমি বলবো হচ্ছে আপনারা যারা আছেন, আপনাদের মধ্যে থেকে ইনোভেশনে যদি কেউ যান, এটা খুব গুড ফর দ্য কান্ট্রি। কারণ আপনারা যদি আগে না আসেন, কারণ ইউ হ্যাভ দ্য নলেজ, দেন ইউ ক্যান ড্রাইভ দ্য কান্ট্রি। ইউ শুড গো উইথ দ্যাট। কারণ আপনাদের মধ্যে যে স্পিরিটটা আছে, ইউ ক্যান ডু সামথিং বেটার। কারণ আমরা অনেক ইয়ে হয়ে গেছে, সো উই আর জাস্ট লুজিং আওয়ার টাইম, পাসিং আওয়ার টাইম। সো ইউ হ্যাভ দ্য রাইট, you have the right time, so you can utilize something better. আমি জাস্ট কিছুদিন আগে ডক্টর মোবারক আহমেদ খান স্যারের সাথে দেখা হয়েছিল আমার, যিনি হচ্ছেন আমাদের পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের অ্যাডভাইজারি কমিটিতে আছেন, হ্যাঁ, ওখানকার হেড। সো ওনার সাথে কথা বলতেছিলাম আর কি। উনি পরিবেশ নিয়ে বেশ কাজ টাজ করে। তো উনি আপনারা মনে সবাই জানেন সোনালী ব্যাগ, পাট থেকে একটা সোনালী ব্যাগ তৈরি করছে। তো এই যে ইনোভেশনটা কিন্তু উনি একদিনে করে নাই। ওনার একটা ইয়ে ছিল, ওনার সাথে আমি যখন এক্সচেঞ্জ করছি আমার কথাবার্তা, তো উনি বলতেছে আসলে আমাদের দেশে ইনোভেশনের জন্য ইনভেস্টমেন্টটা ভেরি লো। ইনোভেশনের জন্য যেটা হয়, ওখানে কিন্তু আপনার রেজাল্ট সবসময় এক্সপেক্ট করা যায় না। যে আপনি একটা জিনিস প্রজেক্টে গেছেন, দেখা গেছে আপনি থিসিস করতেছেন, ল্যাবরেটরি বেস করতেছেন, একটা রেজাল্ট আছে, কিন্তু যখন আপনি বাল্ক স্টেজে গেলেন, ইট উইল নট বি সামথিং লাইক দ্যাট। এটা হইতেও পারে, না হইতে পারে। সো আপনি ইনোভেশনটা এমন একটা জিনিস যে ইউ হ্যাভ টু ক্যারি অন। বাট তার মানে এটা না যে আমি রেজাল্ট পাবো না দেখে আমি এটা করবো না, তাহলে হবে না। এখন আপনার যদি ওনার সাথে এটাও কথা বলছিলাম, মোবারক আহমেদ খান স্যারের সাথে, উনি আমারও বলতেছেন যে হ্যাঁ, বর্তমানে ওয়াশিংয়ে আমরা সল্ট ফ্রি ডাইংও করতে পারি। উনি সেটা করছে, বাট এটা জাস্ট হচ্ছে স্যাম্পল স্টেজে আছে। সো যদি আমরা ওই ধরনের চিন্তা ভাবনা করি যে হাউ ক্যান উই রিডিউস দ্য অক্সিলিয়ারিজ, হাউ ক্যান উই রিডিউস দ্য কেমিক্যাল কনজাম্পশন, সো আমাদেরকে ইনোভেশনে যাইতে হবে। সো ওই ইনোভেশন এরিয়াগুলোতে যদি আমরা কাজ করি, আপনারা যারা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার আছেন, তারা যদি সেই জিনিসটাতে ইনভলভ হন, তাহলে একটা রেজাল্ট আসবেই। সো আমি মোটামুটি আমার আলোচনার শেষ পর্যায়ে আসছি। যেটা বলেছিলাম, শুরুতেই বলেছিলাম যে টেকনোলজি বা সাস্টেনেবিলিটি বা গ্রিন কেমিস্ট্রি, হ্যাঁ, সব কিছুই আসলে আছে। আপনারা যারা আছেন এখন বর্তমানে ইনফরমেশনের যুগে, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির যুগে, কোনো জিনিসই অজানা কারণ নয়। হ্যাঁ, যে কোনো মুহূর্তে আপনি যদি কিছু চান, ইমপ্লিমেন্ট করার মতো ইচ্ছা থাকে, ইউ ক্যান লার্ন, ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই। আর তারপরেও যেহেতু আপনাদের মাঝে আসছে, আই এম ফিলিং ভেরি অনার্ড যে আপনারা যদি কখনো রিচ আউট করতে চান, ইউ ক্যান রিচ আউট টু মি। আই উইল বি ভেরি হ্যাপি টু এক্সচেঞ্জ মাই নলেজ উইথ ইউ অল। সো থ্যাংক ইউ ফর ইউর পেশেন্স। থ্যাংক ইউ এভরিবডি। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, Ashwin bhai. It was very interesting and as well as informative.
At this stage, we would like to hear some words from our guest of honors. First of all, I would like to request Mr. Rafi Mahmood Sir, Deputy Managing Director of Mahmood Group, to come and share his words. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. Honorable guests, guests of honor, professors, and Parvez uncle, Farid uncle, assalamu alaikum, and students. Thank you so much for inviting me to this timely seminar. It's an important topic, Industry 4.0 in industrialization in apparel washing. I feel honored to be here and sharing my insights about the advancements of the technologies in the industries. I am Rafi Mahmood, Vice President, Bangladesh Apparel Youth Leaders Association, BAILA, and Deputy Managing Director, Mahmood Group. We are one of the leading integrated denim and non-denim woven fiber, fabric, and garment manufacturer in the country. And today I will be sharing the advancement and technologies in the textiles that we have gone through the past few decades. It is truly our pride that Bangladeshi manufacturers are now producing value-added products. We are more advanced than anywhere in the world. Bangladeshi manufacturers are now producing dresses, seamless sportswears, lingeries, value-added technical jackets, woven shirts, formal suits, lingeries, and obviously denim. The denim industry in Bangladesh has evolved greatly, and we are proudly the preferred denim supplier in the world. And we are #1 exporter to European Union and United States. So how did we make it possible? I would like to share with you how we at Mahmood Group, and I'm surely many other denim manufacturers, have been able to bring transformation in the denim and woven industry in Bangladesh. Because we have not been complacent. Amra eki jagay thaki nai. Amra sob shomoy we have been researching and finding out ways to how to better incorporate technologies and techniques which would set us apart from rest of the world, and competitive advantage would be great in our side. We have as well textile and garments. We all know that sadly it accounts to the water depletion and greater landfill, as Mr. Roshan Ghosh has explained. So we all had to choose for better responsible fiber and better techniques and machineries which were Industry 4.0 ready. So what is Industry 4.0? So as Mr. Roshan Ghosh and others have, you guys have been hearing all day, I would like to also explain what we have done at the owner's side so that our factories are Industry 4.0 ready. Which means that we are using highly sophisticated machines which uses less resources than conventional machines. They have built-in IoT sensors and PLCs which gives us accurate data in our production. We have IoT devices installed throughout our facilities, from the store to the production facilities to the exports. Everything is being monitored. As the world is moving towards transformation to Industry 4.0, it is very important that our manufacturing plants have been well prepared to have better speed, more accuracy, increased productivity. And it is important that we are able to take preventive measures before things might have gone wrong. So while producing the highest quality of denim, we have
been allowing, we have been saving more resources along the entire production cycle. We have been able to control and monitor at every stage of denim and jeans production. Also, we have advanced fiber spinning technologies, dyeing and finishing technologies. We are researching and incorporating sustainable fibers like recycled polyester, recycled viscose, recycled cotton, hemp fibers, which are less environmental impact. And Bangladeshi manufacturers today, we have the most automated sewing technologies amongst other competitive manufacturing countries. Our washing laundry, as many of our guests have today explained, we have laser technologies which are replacing the PP, hand scraping, the destroys. So it is saving a lot of time and a lot of energy in the long run, and we are able to produce more. And we have the E-flow, the core and up flows, which saves time, saves water, chemicals, and energy. And we have the ozone technologies, which helps us eliminate the desizing process, and we can neutralize better. And we have new green chemicals like the combo chemicals, like the desize and enzyme together, which allows us to reduce the time and water. And we have the PP replacement, the eco bleach, and other chemicals which helps us reduce a lot of environmental impacts and water usage. We also have sustainable machines like the no stone, like the ozone, the E-flows, which helps us reduce the impact of the chemicals, water, and energy in our production, as Mr. Oshim and other guests have already explained. We are now able to produce the most environmental friendly denim in the world. So we also have water saving and energy saving technologies in place, which monitors the usage by the usage of flow meters. We have large facilities like the ETP, where we are able to reduce the TDS, control the DO, and other parameters which are harmful for the environment. We are also able to bring back this effluent water by reverse osmosis into our production process. We also have rainwater harvesting. So as water is very expensive and it's scarce, so it is very important how much water more we can collect from elsewhere. So rain is a free source of water, and we are collecting this rainwater, and this water helps to recharge the groundwater. So the water level that is depleting, we are helping to regain the water back. So we're recharging through the rainwater harvesting. We are also using this expensive rainwater into firefighting and other soft water usages. We are also using the ETP effluent into our flushing system, so that we are using a lot throughout our process recycling. And this is very important, as all the resources in the world are depleting, and textile is one of the biggest contributor. And we also have the EGB boilers, the jute boilers, the multi-chamber boilers, so the exhaust boilers, the heat back boilers, and then the jute boilers where we're burning the organic waste, and then we're producing the steam. It comes back to our production process. We have the new technologies with the multi-chamber boilers, where it is elastic. So as per the the pressure of the gas, it adjusts, and then the chambers they give like efficient what do you call it, steam.